Hi all. Now we discuss the second chapter. So second chapter le equations discuss. So second chapter two part equations and matrices. Okay. Then equations na linear equations simple linear equation, that means a linear equation with one variable, then simultaneous linear equation, that is linear equations with more than one variable, that means we will discuss two variables are main item, three variable problem just discuss the material. Exam point of view two variable linear equations and then important area quadratic equation, then cubic equation. So quadratic equation areas discuss roots of quadratic equation, nature of roots, then construction of quadratic equation. Okay. Then second chapter part B with the matrices. So the next session I will discuss the definition of matrix, types of matrix, addition operations in matrix, then Cramer's rule, equations, matrix inversion method use Cramer's method use solving method, then obviously determinants in the properties and okay. So this is now the first area of equations. Okay. So now this chapter main item equations main item cover one area. First one, linear equations, then quadratic equations, cubic equations. So linear equations simple linear equation, simple linear equations, that means linear equations with one linear equation means we are discussing linear equation with one variable, then simultaneous linear equation, and linear equations with more than one variable, that means two variable scenario discuss three variable example discuss material cover. Then atom important quadratic equation. So another quadratic equation roots and quadratic equation roots in the nature, then how to construct a quadratic equation when roots are given. Okay. Cubic equation is solve quadratic equation solve problem solve. Okay. So these are equations. Part 1 important the quadratic equation. Area quadratic equation. Okay. So this is chapter and brief intro. Okay. First of all, what is equation meaning? Equation is defined to be a mathematical statement of equality. That means one mathematical statement equality vannal. So we can 5x plus 10 equal to 15. Okay. It is a mathematical statement in between or equal sign. That means equation. So then we will discuss linear equation. Equation having highest power, that means order അല്ലെങ്കിൽ highest power 1 ആയിട്ടുള്ള equation ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് linear equation. On the variable is called linear equation. This is also called equation of one variable. Okay. So example നോക്കുന്ന 2x plus 5 equal to 10. So ഇവിടെ variable 2x means 2x raised to 1. So ഇവിടെ variable power എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് highest power variable ഒന്നേ ഉള്ളൂ, highest power വന്നിരിക്കുന്ന 1 ആണ്, ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം linear equation. Okay. Then simple linear equations involving only one variable. Okay. Linear equation involving only one variable. So if 2x plus 5 equal to 10 also simple linear equation. Then simple linear equation solve questions are taking another equations with one variable is called simple linear equation. Okay. So we have linear equations
simple linear equation ഉണ്ട് simultaneous. Okay, so ഇത് one variable, ഇത് more than one variable. Okay. So simple linear equations in the problems നോക്കാം. That means simple linear equation means, so linear equations means power 1 ആയിരിക്കും. Then simple linear equation means power 1 ആയിട്ടുള്ള equation ഒരേ ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ളതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, simple linear equation. Okay, so ഒരു question നോക്കാം, കുറച്ച് questions, basic questions നോക്കാം. The denominator of a fraction exceeds the numerator by 5. So if 3 is added to both the terms of the fraction becomes 3 by 4. Find the fraction. Okay, so the denominator of a fraction exceeds the numerator. Okay, so now can they let the numerator equal to x. Okay, so numerator x ആണ്, ഇതിനെക്കാട്ടിലും എത്ര കൂടുതലാണ് denominator? X plus 5. Okay, so that means even fraction is x divided by x plus 5. ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ കൂടെ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്തു, 3 ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, the fraction becomes 3 divided by 4. So that implies x plus 3 divided by x plus 8 is equal to 3 divided by 4. Cross multiply ചെയ്യുക, 3 divided by 4. Cross multiply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും, 4 into x plus 3 is equal to 3 into x plus 8. That implies multiply 4x plus 12 is equal to 3x plus 24. 3x plus 24. That implies x terms ne LHS like 4x minus 3x. So e plus 3x LHS like minus 3x equal to 24 minus 12. So that implies x is equal to 12. നമ്മുടെ fraction എന്തായിരുന്നു, x divided by x plus 5. So that means 12 divided by 12 plus 5 equal to 12 divided by 17. So fraction will be equal to 12 divided by 17. So first one answer 12 divided by 17. Okay, then next question. If thrice of age 6 years ago subtracted from twice of his present age, the result would be equal to his present age. So now can the present age is equal to x. Present age exactly. Then thrice of age 6 years ago. 6 years ago age എത്രയായിരിക്കും, x minus 6 അല്ല, ഇപ്പൊ x ആണെങ്കിൽ 6 വർഷം മുമ്പ് എത്രയായിരിക്കും, x minus 6. So 6 years ago x minus 6. 6 years ago x minus 6. Okay, നമുക്ക് എന്താണ്, thrice of age 6 years ago means 3 into x minus 6 is subtracted from, that means ഏതോ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന്, ഏതാണ് നമ്പർ, twice of his present age. Twice of present age. So എത്ര വരുന്നത്, present എത്രയാണ്, 2x. അതിന്റെ twice means 2x. So that means 2x ൽ നിന്ന്, ഇത് എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, 3 into x minus 6 ൽ നിന്ന് കുറച്ച് റോങ് ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് 6 വർഷം മുമ്പുള്ള ഏജിന്റെ 3 ഇരട്ടി കുറച്ചു, ഫ്രം 2x minus 3 into x minus 6 is equal to present age. Then subtract, the result would be equal to his present age. So that means 2x minus, അടുത്തേക്ക് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 3x plus minus 3 into plus 6 minus 3 into minus 6, that means plus 18 equal to x. Okay, so ഇവിടെ എന്ത് വരും, minus x plus 18 equal to x. Minus x RHSലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും x plus x, 2x equal to 18. Therefore x is equal to 18 divided by 2 equal to 9. Okay, so second one answer 9. Then third question. A number consists of 2 digits. The digit in the tens place is twice the digit in the unit place. If 18 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. A number consists of 2 digits. Okay, 2 digit number. Then എന്താണ് question പറഞ്ഞത്? The digit in the tens place is
twice the digit in the, so let unit place ഉള്ളത് x ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഡിജിറ്റിന് 10 പ്ലേസ് എത്രയാണ്, അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് 2x. സോ ഈ നമ്പർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് x നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് x. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് 36 അല്ലേ. സോ രണ്ട് നമ്പർ ഇതെങ്ങനെ 36 എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ളത് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 10 പ്ലേസിലുള്ളത് ഇൻറ്റു ഉള്ള നമ്പർ ഇൻറ്റു 10. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും, യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 10 പ്ലേസിലുള്ളത് ഇൻറ്റു 10. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 20x പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 21x എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള നമ്പർ. സോ ഈ 21xൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കണം, 18 കുറയ്ക്കണം. കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്പർ റിവേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എത്ര വരും, 2x വരും, 10 പ്ലേസ് x വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് 2x ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് x ഇൻറ്റു 10. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വന്നു, 10x പ്ലസ് 2x, ദാറ്റ് ഈസ് 12x. Okay, 21x minus 18 equal to 12x. So 21x minus 12x equal to 18 minus x minus 18 plus 18, 12x minus. So that implies 9x is equal to 18. That implies x is equal to 18 divided by 9 equal to 2. So x 2 ആണെങ്കിൽ 10 സ്പേസിൽ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്, സോ നമ്മുടെ നമ്പർ എത്രയാണ്, x 2x. ഇവിടെ 2 വന്നാൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും 4. സോ നമ്പർ വിൽ ബി 42 അല്ലേ. 2 into 1 4 into 10 10 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്പർ വിൽ ബി 14. നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം 42 minus 18 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 24. സോ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് സോ നമുക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുക 12 minus 36 minus 12 24 minus 36 minus 18 കിട്ടും. റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല, 24 minus 8 6 ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ. 42 minus 18 എത്രയായിട്ട് നമുക്ക് 24. സോ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ബട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാം. ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ട് വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ടൈമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാത്സ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ടൈം എത്രയും കുറയ്ക്കാവോ, സോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 42 ഗിവൺ നമ്പർ 42 minus 18 24 therefore റൈറ്റ് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എഴുതാം, ബിക്കോസ് സ്റ്റെപ്സിന് മാർക്കില്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, then next question. A number consists of 2 digits. Again ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്യാം. A number consists of 2 digits. The digit in the tens place is 3 times in the unit place. So unit place x എടുക്കാം, tens place 3x. So എത്ര വരും, 31x ആണ് നമ്പർ. ഇതിൽ നിന്ന് 54 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിജിറ്റ് എന്തായി, റിവേഴ്സ് ആയി. So that means 3x x 13x 31x minus 54 is equal to 13x. So 31x minus 13x is equal to 54. 18x is equal to 54. Therefore x is equal to 54 divided by 18 equal to 3. So നമ്മുടെ നമ്പർ എത്രയാണ്, 3x x. So x 3 times എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 93 minus 54 നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും, 39. Therefore the answer is 93. Okay, then next question. Divide 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceeds 1/3 of the second part. 3 times of the first part exceeds 1/3 of the second part by 48. Okay, so 56 നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. Let the first part be x. So obviously second part എന്തായിരിക്കും, 56 minus x. Then നമുക്ക് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, 3 times. So ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. 3 times of first part, that means 3x exceeds the third part, exceeds 1/3 of the second part, exceeds the 1/3 of the second part. So 3x minus of 56 minus x divided by 3, 1/3 of second part, exceeds by, that means 3x ൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം, 48. Okay, so LCM എടുക്കുക, ആൻസറിലേക്ക് വരും. LCM എടുക്കുക, LCM 3 9x minus 56 plus
x divided by 3 equal to 48. Calculator കണ്ടുപിടിക്കുക. 9x plus x, 10x minus 56 equal to cross multiplying of 48 into 3. 48 into 3. So that means 10x is equal to 48 into 3, 144 minus 56 plus 56. Therefore 10x is equal to 200. X is equal to 200 by 10, 20. X 20 ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും? 56 minus 20, 36. So answer 20, 36. Okay. So 56 minus 20 equal to 36. Then next question. The sum of the digits of a 2-digit number is 10. If 18 is subtracted from it, the digit in the resulting number will be equal. Find the number. So ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമുക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും നല്ലത്. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം. സോ ഇവിടെ നോക്കാം. 73 7 plus 3 10 3 3 7 7 3 plus 7 10 72 ഒരിക്കലും വരില്ല. Then none of this normally നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വരില്ല നോക്കാം. സോ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് വരുന്നത്? ഇത് രണ്ടിലെയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? സോ 37 നിന്ന് 18 കുറച്ചാൽ എത്ര വരും? നമുക്ക് ഡിജിറ്റ്സ് ഈക്വൽ വരും. സോ നമുക്ക് 73 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 7 plus 3 equal to 10. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ ആണ്. Then 73 minus 18 തേർഡും 55. So that means എന്തായി നമ്പർ digits in the resulting number will be equal digit ഇത് കിട്ടി 55 digits in the number resulting number. So 55 plus 10 65 23 നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കുന്നതിലേക്ക് വരാം. ആൻസർ 73. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിലോട്ട് പോവുക. നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം 37 നിന്ന് 15 കുറച്ച് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 15 കിട്ടുന്നത് ഈക്വൽ അല്ല. സോ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നോക്കുക. നോർമലി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നൺ ഓഫ് ദീസിന് ചാൻസ് പറയാൻ പറ്റിയത് വരില്ല എന്നല്ല, ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ നമ്പർ which the half is greater than 1/5 of the number by 15, then the number is up. So നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ആൻസർ. ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ a number അറിയില്ല which the half is greater, that means ആ നമ്പറിന്റെ പകുതി greater than 1/5 of the number by 15. So let the number be x. നോർമലി എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന പോലെ let number be x. So ഇതിന്റെ half means 1/2. അത് എത്രയാണ്? 1/2 അല്ലെങ്കിൽ x by 2 1/2x അല്ലെങ്കിൽ x by 2. അത് ഇതിന്റെ തന്നെ 1/5ന്റെ. സോ x by 15 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം? 15 ഗ്രേറ്റർ ആണ്. സോ ഇവിടെ LCM എടുക്കുക 10 എന്നെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 5x minus 2x equal to 15. That implies 3x is equal to 150. Therefore x is equal to 150 divided by 3. So answer 50. 50യുടെ പകുതി എടുക്കാം. 50യുടെ പകുതി എത്രയാണ്? 25. എൻ്റെ 50യുടെ എടുക്കുന്നതിൽ 1/5 10 ആണ്. സോ 25 minus 10 എത്ര തന്നെ കിട്ടും? 15 തന്നെ കിട്ടും. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് 30 seconds മുമ്പ് ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഇടുക. ഷൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് ഇടുക. Okay, one asked to divide a half of a number by 6. A half of a number by 6 and other half by 4, and then to add the two quantities. Instead of doing, he divides the given number by 5. If the answer is 4 short, then the correct number was. Okay, so that means another question ആണ്. Let the number be x. Number x. So ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ഇതെന്താണ്? ഹാഫ് ആക്കി. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് 1/2x. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അതർ പാർട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്പർ ബൈ ഡിവൈഡ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് നമ്പർ ബൈ 6. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തൊരു എക്സ് ഡിവൈഡ് x 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 into 6 12. ആൻഡ് അതർ പാർട്ട് ബൈ 4. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വരും? x by 8. ഇത് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ആഡ് 2 ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഇതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് സോ എന്ത് ചെയ്തു? ആ പറഞ്ഞ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എത്ര കൊണ്ട്? 5 കൊണ്ട്.
സോ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട ആൻസറിനെക്കാട്ടിൽ 4. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന വർക്കിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ചെയ്തത്. ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്താണ്? ആക്ച്വൽ കിട്ടേണ്ട വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിൽ 4 കുറവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇനി എന്താണ്? LCM എടുക്കുക, ആൻസറിലേക്ക് വരും. LCM എടുക്കുക, ആൻസറിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. LCM സോൾവ് വിട്ടടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ LCM എടുക്കുക. 12ന്റെയും 8ന്റെയും LCM നോക്കുക. 12 8 4 വെച്ച് പറ്റും. 3 2 22ലേക്ക് പോയതല്ല. സോ എത്ര നമുക്ക് 24 തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? LCM രണ്ടിലും ഈസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്ലൈ 24. സോ 24 എടുക്കാം. 24 LCM എടുത്താൽ ഇൻറ്റു 2 ആണ് 2x പ്ലസ് വരും 3. x divided by 24 minus x by 5 equal to 4. So that implies 5x divided by 24 minus x divided by 5 equal to 4. So the name LCM 24 5 ആയതുകൊണ്ട് 24 into 5 നമുക്ക് എത്ര വരാം? 120 വരാം. സോ 120 LCM എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 25x മൈനസ് ഇവിടെ 24x is equal to 4. So that means x is equal to 25x minus 24x 120 into 4. That means 480. Answer 480. So just വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 480 നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻസർ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻസർ 480. Then next question. Find the value of x if x plus 4 divided by 4 plus x minus 5 divided by 3 equal to 11. Okay. So that means now given x plus 4 divided by 4 plus x minus 5 divided by 3 equal to 11. So 4 and 3 LCM 12 എടുക്കാം. So 3 into x plus 4 plus 4 into x plus 5 the whole divided by 12 equal to 11. So 3x plus 12 plus 4x plus 20 is equal to 11 into cross multiply 11 into 12. So that means 7x plus 32 minus 20. 7x minus 8. 7x minus 8 is equal to 11 into 12. 11 into 12 is equal to 132. So 7x is equal to 132. 8 plus 8 140 varum. Therefore x is equal to 140 divided by 7. 140 divided by 7 equal to 20. So answer 20. Then next question. If y plus 11 divided by 6 minus of y plus 1 divided by 9 is equal to y plus 7 divided by 4. Y plus 7 divided by 4. So another question. Y plus 11 divided by 6 minus of y plus 1 divided by 9. Y plus 11 divided by 6 equal to y plus 7 divided by 4. Okay. So എല്ലാ കേസിലും ഞാൻ LCM എടുക്കുന്ന 6 9 LCM എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 3 വെച്ച് പറ്റും 2 3 18 3 into 2 6 into 3 18. So 18 ആണ് LCM. 18 LCM ആകുമ്പോൾ വരും 6 into 3 ആണ് 18. സോ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ നമ്മളെന്ത് റേഷ്യോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. Plus 11 minus 2 into y plus 1 is equal to y plus 7 divided by 4. Y plus 7 divided by 4. So 3y plus 33 minus 2y minus 2 divided by 18 is equal to y plus 7 divided by 4. Y plus 7 divided by 4. So answer 3y minus 2y. Y plus 31 divided by 18 is equal to y plus 7 divided by 4. Okay. So cross multiply ചെയ്യാം.
4 into y plus 31 is equal to 18 into y plus 7. 18 into y plus 7. So 4 into y, 4y plus 124 is equal to 18y plus 18 into 7, 126. Okay. So 4y minus 18y is equal to 126 minus 124. Minus 14y is equal to 2. Therefore y is equal to 2 divided by minus 14. That means 1 divided minus 1 divided by 7. Okay. Minus 1 divided by 7. Answer minus 1 divided by 7. Then next question. Find the value of x if. Okay. So x divided by 0.5 plus minus 1 divided by 0.05, again plus x divided by 0.005, then minus 1 divided by 0.0005 equal to 0 x into value. Okay. So now can rewrite x divided by 5 by 10 minus 1 divided by 5 by 100 plus x divided by 5 by 1000 minus 1 divided by 5 by 10,000 equal to 0. That means if I division by a fraction multiplier. So 10x divided by 5 minus 100 divided by 5 plus 1000x divided by 5 minus 10,000 divided by 5 equal to 0. So that means denominator 7 numerator add x terms add 1010x minus 10,000 100 divided by 5 equal to 0. That implies 1010x equal to 1010. Therefore x is equal to 10,100 divided by 1010 equal to 10. Therefore value of x will be equal to 10. So simple linear equations, and that means only one variable involved problems are solve. Okay. Then next simultaneous linear equation. That means already linear equations. Linear equation means highest degree 1. Simple linear equation one variable. So simultaneous linear equations means more than one variable. A linear equation involving more than one variable. More than, that means we will discuss two variable. Example variable 1 so linear equation but having more than one variable. Simple linear equation simultaneous linear equation. So the method normally solve elimination method, cross multiplication method. Cross multiplication method exam point of view so material specify cross multiplication method. CPT lines distance formula useful, but right now area matrices in the area. So we solve elimination method. So in this method, two given linear equations are reduced to a linear equation in one unknown. That means one variable by eliminating one of the unknowns and then solving for the other unknown. Okay. So cross multiplication method equations. A1x, B1y, C1 is a constant, A2x, B2y plus C2 also constant. Then written as cross multiply. So the formula x is equal to B1 C2 minus B2 C1 divided by A1 B2 minus A2 B1. Y is equal to C1 A2 minus C2 A1 C2 A1 divided by A1 B2 minus A2 B1. Okay. So x equal to
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ v1c2 മൈനസ് v2c1. then y equal to y divided by c1a2 minus c2a1, then equal to 1 divided by constant a1b2 minus a2b1. so ഇവിടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് x divided by v1c2 minus b2c1 equal to 1 divided by something. so cross multiply ഇതാണ്, ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോയി അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് x കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. y അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് y equal to നമുക്ക് ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ടും. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർമുല നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലും സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. രണ്ട് രീതിയിലും ആൻസർ വന്നിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് എടുക്കുള്ളൂ. എന്താണ്, ഏത് മെത്തേഡാണ്? എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോൾവ് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കുന്നു. അത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സോൾവ് ചെയ്യുക? എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിലും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിലും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് സോൾവ് യൂസിങ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. സോ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു അൺനോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ ആദ്യം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വരും. 2x plus 5y equal to 9, 3x minus y equal to 5. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 1 എന്നും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 2 എന്നും കൊടുക്കാം. സോ y എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 5y ആവും. സോ ഇത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? സോ ഇക്വേഷൻ 1 ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ 2നെ 5 കൊണ്ട് y മാത്രമല്ല എൻറ്റയർ ഇക്വേഷൻ LHSനെ RHSനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇക്വേഷന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും. സോ LHSനെ RHSനെ ഓരോ ടേമിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 5. സോ എന്താണ് 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കിട്ടും? 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സോ 2x plus 5y equal to 9 ഇക്വേഷൻ 3 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. then 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 15x minus 5y equal to 25 ഇക്വേഷൻ 4 എന്ന്. സോ ഇക്വേഷൻ 3 ഉം 4 ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വരും? 17x ഇതെന്താണ്? 5y get cancel equal to 34. therefore x is equal to 34 divided by 17 equal to 2. okay. then x ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. x ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? x ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇക്വേഷൻ 1 ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇക്വേഷൻ 1 ൽ 2x plus 5y equal to 9. അതിനകത്ത് x ന്റെ വാല്യൂ 2 കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 4 plus 5y equal to 9. 5y equal to 5. therefore y equal to 5 by 5 1. so x 2 കിട്ടി, y 1 കിട്ടി. x 2 കിട്ടി, y 1 കിട്ടി. okay. then cross multiplication method. cross multiplication method. cross multiplication മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 2x plus 5y equal to 9. so 2a1 b1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? minus 9 equal to 0. ഇതാണ് c1. then 3x minus y minus 5 equal to 0. a2 b2 minus 1 c2. സോ നമുക്കിവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? എക്സിന്റെ വാല്യൂ x is equal to b1c2 minus b2c1 divided by a1b2 minus a2b1. okay. so വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എത്രയാണ്? b1c2 b1 plus 5 minus എത്ര കിട്ടും? minus 5 then minus of b2c1 b2c1 minus plus then വരും ഇത് എത്രയായിരുന്നു? മൈനസ് b1c2 അല്ലേ? 5 into 5 minus 25 then plus into minus of b2c2 divided by minus 25 divided minus 9 divided by വരും a1b2 minus 2 then a2b1 minus 2 minus 15 minus 2 minus 14 equal to minus 2 minus 15 equal to minus 20 minus 34 divided by minus 17 equal to 2 എന്ന് കിട്ടി. x ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ 2 കിട്ടി, ഇതിനകത്തും 2 കിട്ടി. then y യുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? y യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ c1 a2 minus c2 a1 divided by a1 b2 minus a2 b1. ഇവിടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? minus 17 divided by minus 17 by 1. എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിലും
നമുക്ക് എന്തിനാണ് വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത്. സോ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഫോർമുല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാം. ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ത്രൂവായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് മാർക്കില്ല. ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ then simultaneous linear equation with 3 variable. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. The cost of ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. The cost of 4 cup of coffee, 3 sandwich and 6 burgers. Okay, so coffee cost of coffee എന്നുള്ളത് x ആയിട്ട് എടുക്കാം. കോഫിയുടെ x, ബർഗറിന്റെ സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ y, ബർഗറിന്റെ z. So that means നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, 4x plus 3y plus 6z equal to 98 എന്ന് എടുക്കാം, equation 1. Then second scenario, 2 cups of coffee, 2x plus 5y plus 3z equal to 70 in equation 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. So z നെ നമുക്ക് നോക്കാം, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നോക്കാം ജസ്റ്റ്. So first equation as it is, 4x plus 3y plus 6z equal to 98. 2 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 4x plus 10y plus 6z equal to 140. Equation 3 നും equation 4 നും കൊടുക്കാം. Equation 3 minus 4 എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് എന്താണ്, ഇത് minus, ഇത് minus, minus, minus. So 4x get cancelled, 6z also get cancelled. നമുക്ക് തോന്നുന്നു minus 7y is equal to 98, 140 minus 98, 30 minus 42, minus 42. Therefore y is equal to minus 42 divided by minus 7. Try to answer 6. ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സാൻഡ്വിച്ച്. സാൻഡ്വിച്ച് നമ്മളെ കോസ്റ്റ് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് കോഫിയുടേത്, ഇത് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെത്, ഇത് ബർഗറിൻ്റെത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് y കിട്ടി, അതാണ് നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര ടു 6. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഓർഡറിനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് 12 നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ദെൻ 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ, if the numerator of a fraction increases by 2 and denominator by 1. കണ്ടോ, നേരത്തെ denominator exceeds numerator. That means ഇവിടെ നമുക്ക് let the fraction be, അവിടെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം എടുക്കാൻ, ഇവിടെ let the fraction അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. fraction is equal to x by y അല്ലേ. സോ ഇതിന് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു, എത്ര ആഡ് ചെയ്തു, 2 ആഡ് ചെയ്തു. ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഇവിടെ 1 ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ, ഫ്രാക്ഷൻ 1 ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ x plus 2 equal to y plus 1. that implies x minus y equal to minus 1 in equation 1 കൊടുക്കാം. Then second scenario, and again if the numerator, okay, so ഇതെന്തായിരുന്നു, fraction ആണ്, numerator decreased by 4, that means x minus 4, and denominator by 2, x minus 2, then the fraction becomes 1 by 2. cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 2 into x minus 4 is equal to 1 into y minus 2. Okay, so I'll take multiply method. 2x minus 8 equal to y minus 2. So 2x minus y equal to 6. 2x minus y equal to 6 and equation 2. Okay. So equation 1 and x minus y equal to minus 1. Equation 1. Equation 2 and 2x minus y equal to 6 and equation 2 കൊടുക്കാം. Then ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇത് equation 1 minus equation 2 എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൈനസ് ആവും, ഇത് പ്ലസ് then minus. So that means നമുക്ക് എന്താവും, y get cancelled, minus x is equal to minus 7, minus x is equal to minus 7, therefore x is equal to 7. So x ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ 1 ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ x minus y equal to minus 1. So that means 7 minus y equal to minus 1. Therefore minus y equal to minus 8, y equal to 8. So fraction will be x by y number fraction. X by y equal to 7 divided by 8. 7 divided by 8. So answer will be
7 divided by 8. Okay. Then next question. Age of a man is 3 times the sum of the ages of his 2 sons. Another question. 2 sons and 5 years hence 5 വർഷത്തിന് ശേഷം his age will be double the sum of their ages. Okay, നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഏജ് ഓഫ് എ മാൻ എക്സാക്ട് എടുക്കാം. ദെൻ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏജ് സൺസിന്റെ രണ്ടുപേരുടെയും ഏജ് എടുക്കാൻ പോകരുത്. രണ്ടുപേരുടെയും സം ആണ് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് അൺനോൺസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, ലെറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് മാൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ദെൻ ലെറ്റ് സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് 2 sons equal to y. അല്ലാണ്ട് y എന്ന് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് 3 അൺനോൺസിലേക്ക് പോകും. 3 അൺനോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഉള്ള സൈമൾട്ടേനിയസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ബെറ്റർ എപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് വേരിയബിൾസിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഏജ് ഓഫ് എ മാൻ ഈസ് 3 times. ഏജ് ഓഫ് എ മാൻ എത്രയാണ്? ഏജ് ഓഫ് മാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 times 3y. പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും പറയാം. 5 years hence മീൻസ് എന്താണ്? 5 വർഷത്തിന് ശേഷം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 5 വയസ്സുണ്ട്. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് എത്രയായിരിക്കും വയസ്സ്? എക്സ് പ്ലസ് 5 അല്ലെ? 5 വർഷത്തിന് ശേഷം എക്സ് പ്ലസ് 5. 5 years hence the age will be double the sum of their ages. So his age, that means x plus 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡബിൾ ദ സം ഓഫ്. സോ അവരുടെ 5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് നൗ എത്രയായിരുന്നു സം? 3y. സോ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് എത്ര ഉണ്ട്? രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ എത്ര ഉണ്ട്? y ഉണ്ട്. സോ രണ്ടുപേർക്കും 5 വയസ്സ് വെച്ച് കൂടും. ദാറ്റ് മീൻസ് y പ്ലസ് 10 ഡബിൾ അല്ലെ? സോ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ ഏജിന്റെ രണ്ടുപേരുടെ ഏജിന്റെ സമ്മാനം y. 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ? രണ്ടുപേർക്കും ഇവിടെ y പ്ലസ് 5 എന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് തെറ്റ്. ബിക്കോസ് രണ്ടുപേർക്കും 5 വയസ്സ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? 10 വയസ്സ് കൂടും. അങ്ങനെ എന്തോരും x plus 5 is equal to double 2 into y plus 10. 2 into y plus 10. So നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം? നേരെ നോക്കാം. നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. 3y ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 3y plus 5 equal to 2y plus 20. So y equal to നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? y equal to 15. സോ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇതിപ്പോ y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുടെ ഏജ്, പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് മാൻ. സോ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് മാൻ എത്രയാണ്? എക്സ് ആണ്. എത്രയും തന്നു കഴിഞ്ഞു 3y. നമുക്ക് y കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു 15. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 into 15 equal to 45. സോ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് മാൻ വിൽ ബി 45. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈയും ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി എന്നുള്ള വേരിയബിൾസ് 3 വേരിയബിൾ കഴിയുന്നതും കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക. സോ നമുക്ക് നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എന്താണ്? 2 വേരിയബിൾസിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ബെറ്റർ. എപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? 2 വേരിയബിൾസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ നമ്പർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 digits. A number consists of 2 digits is 4 times the sum of digits, and if 27 be added to the digits are reversed. Okay. A number consists of better. Okay. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ a number consists of 2 digits is 4 times the sum of the digits. Is 4 times the sum of digits, and if 2 digits is 4 times the sum of the digits, and if 27 is added. Okay. So that means sum of ഒരു നമ്പർ എന്താണ്? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. മീൻസ് എന്താണ്? ഒരു 2 digit നമ്പർ ഉണ്ട്. ഈ ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ 4 times എടുത്താൽ നമ്പർ കൺസിസ്റ്റ് 2 digits is 4 times the sum of the digits. Okay. ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് into 4 നോക്കാം. 6 plus 3 9. 9 into 4 എത്രയാണ്? 36. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ. 36 3 plus 6 9. എൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു 4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? നമുക്ക് 36. Okay. Then if 27 be added, നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് 27 എത്ര കിട്ടും? 3 63. Then the digits are reversed. So 36 എന്നുള്ളത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 9 into 4 36 80. So 36 plus 27 63. That means ഡിജിറ്റ് റിവേഴ്സ് ആയി. സോ നമ്മുടെ നമ്പർ ഏതാണ്? 36. കണ്ടോ? ഇതിനകത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കഴിയുന്നത് പോകരുത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നേരെ
ട്രയൽ എറർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചോയ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ കണ്ടുപിടിക്കാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ നമ്പർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 digits. ഓക്കെ, നമ്മൾ 2 ഡിജിറ്റിൻ്റെത് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് 3 ഡിജിറ്റ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വന്നു. 3 ഡിജിറ്റ്. എ നമ്പർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 digits. ഓക്കെ, 3 ഡിജിറ്റ് ഉള്ള നമ്പർ ആയിരുന്നു. ഓഫ് വിച്ച് മിഡിൽ വൺ ഈസ് 0. മിഡിൽ ടേം ഈസ് 0. The sum of the other 2 digits. Okay, ഇവിടെ ഇത് x ആയിട്ടും ഇത് y ആയിട്ടും എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് വരണം. So x plus y equal to 9. തന്നിരിക്കുന്നു sum of the other 2 digits. The number formed by interchanging the first and third digit. Okay, so that means അടുത്ത വേറൊരു നമ്പർ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. As it is yi xi. Digit is more than the original number by 297. ഈ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഈ നമ്പർ. സോ ഈ നമ്പർ എന്താണ്? നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 10 പ്ലസ് 100 ഇൻറ്റു y അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ എന്താണ്? 100y പ്ലസ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നമ്പർ. ദെൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും? y ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 10 പ്ലസ് 100 ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ. യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് 10 പ്ലേസ് 100 പ്ലേസ്. ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? 100x plus y. Okay. So ഇതിൽ നിന്ന് പുതിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 100y. Okay. Number found interchanging the number is digit is more than the original number by 297. Okay. So that means നമുക്ക് ഒറിജിനൽ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു? 100y plus x. ഡിജിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് 100x plus y. Okay. So 100x plus y യിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ നമ്പർ കുറച്ചാൽ 100y plus x. ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക, അതർവൈസ് നമുക്ക് വരും എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 297. ദാറ്റ് മീൻസ് 100x പ്ലസ് y മൈനസ് 100y മൈനസ് x ഈക്വൽ ടു 297. 297. നമുക്ക് നോക്കാം. സോ 100x മൈനസ് x ദാറ്റ് മീൻസ് 99x മൈനസ് 99y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 297. നമുക്കറിയാം 99ഉം 99 into 3 297 ആണ്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷനെ മൊത്തത്തിൽ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 99 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. റൈറ്റും x മൈനസ് y ഈക്വൽ ടു 3. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 2 കൊടുക്കാം. ഇക്വേഷൻ 1 ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് x പ്ലസ് y ഈക്വൽ ടു 9, x പ്ലസ് y ഈക്വൽ ടു 9, x മൈനസ് y ഈക്വൽ ടു 3. So y get cancel. Equation 1 2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 2x equal to 12. Therefore x is equal to 6. x is equal to 6. So രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടണം. Therefore obviously y എത്ര ആയിരിക്കും? 3 ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നമ്പർ എത്രയാണ്? x 6 ആണ്, ഇത് 0 ആണ്, 3. That means 306 will be the original number. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്പർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 603 അത് എത്ര കൂടുതലാണ്? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 297 കൂടുതലാണ്. സോ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി. 306 will be the answer. Then next question. The sum of digits in a 3-digit number is 12. If the digits are reversed, the number is increased by 495, but reversing only tens and unit digit increases by 36. Okay, increases by 36. നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും 5 നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രൈലാൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 5 12 10 12 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 5 12. സോ നമ്പർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 495 കൊടുക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരിക്കലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 372 റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 270 വരത്തുള്ളൂ. 370 ഇത് 7 സംതിങ് വരും. ഇത് സോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട. ബിക്കോസ് ഇത് 273 വരുമ്പോൾ 372 വരത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും എന്താണ് 495 കൂടുതൽ വരത്തില്ല. സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. 327 റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 327 റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 723. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് 5 അല്ല. നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. 237 റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 732. ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്? 732 മൈനസ് 237 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 495 തന്നെ വരും. റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് 495 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണ്. 237. ദെൻ സെക്കൻഡ് 237 ആയിരുന്നു.
പിന്നെ എന്താണ് ടെൻസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ആർ ഇന്റർചേഞ്ച് 273 അല്ലേ. സോ ഇതിന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 36 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് 273 ആണ്. therefore answer 237 will be the right answer. 237 will be the right answer. Next area ഇതാണ് ഇക്വേഷൻസിൽ വരുന്നത് quadratic equations. Okay, so quadratic equation obviously degree എത്രയായിരിക്കും? Okay, so highest degree എത്ര വരണം? equation with degree 2 highest degree 2 വരുന്ന നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ വന്നിരിക്കും 3x square plus 4x plus 5 equal to 0 example. Okay, so then quadratic equation എന്താണ്? An equation of the form ax square plus bx plus c where x is a variable a b c are constants with a not equal to 0 is called a quadratic equation or equation of second degree. Okay, so നമ്മുടെ സ്പടികത്തിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ദ്വിമാന സമവാക്യത്തിന്റെ സാമാന്യ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ വരുന്നത് ചാടിക്കൽ പറയത്തില്ലേ ax square plus bx plus c equal to 0 a സമമല്ല 0 അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന quadratic equation. Okay, ax square plus bx plus c equal to 0 ax square plus bx plus c equal to 0 and a not equal to 0. Okay, a 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? bx plus c എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇത് പോയി a 0 ആയാൽ x square 0 into x square 0 ആയി പോകും. സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഹൈയസ്റ്റ് പവർ 1 ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. അതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ let method find the roots of a quadratic equation. Okay, so രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. method to find the roots of a quadratic equation. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സോ quadratic equationന്റെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള മെത്തേഡ്സ്. റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒന്ന് ഫോർമുല മെത്തേഡ്. ഫോർമുല എന്താണ്? x root x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Then second method ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ്. ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് സോ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഏരിയാസിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് വേറൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വേറെ ഏരിയ ആണ് നോക്കിയെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ടൈമാണ് മാറ്റർ. സോ എപ്പോഴും മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡ് ബൈ 2a നമ്മൾ പോകില്ല. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ടേമും നമുക്കിവിടെ നമുക്കവിടെ ax സ്ക്വയർ പ്ലസ് bx പ്ലസ് c ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എക്ക് പകരം ബിക്കും സിക്കും പകരം എന്തുണ്ടാവും? ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എക്സ്പ്രസ് ദ വാല്യൂ സ്റ്റെപ്പ് 1. സോ സ്റ്റെപ്പ് 1 കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ടേംസ് ഹൂസ് സം എക്സ്പ്രസ്. സോ ആ കിട്ടിയതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മിഡിൽ ടേമിന്റെ സമ്മ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ടേമിന്റെ സമ്മ് വരുന്ന രീതിയിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ദെൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ടു കോമൺ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേഷൻ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതുക. കോമൺ ഫാക്ടർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് ടു ടേംസ്. ഓക്കെ, സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്കൊരു ഇത് തന്നിരിക്കും. നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിലും സെയിം കണ്ടുപിടിച്ച് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 9x പ്ലസ് 20 ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഫോർമുല മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. അല്ലേ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം a എത്രയാണ്? ഈക്വൽ ടു 1, b മൈനസ് 9 ശ്രദ്ധിക്കാം, മൈനസ് റൂട്ട് അത് c ഈക്വൽ ടു 20. So minus of minus 9 plus or minus root of minus 9 square minus 4 into a1 into 20 divided by 2a. Right, 2. Okay. So that means minus 9 plus or minus 81 minus 80 divided by 2. So that means equal to minus 9 plus or minus 81 minus 81 into 1 and divided by 2. So that means നമുക്ക് എത്രയാണ്? മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് 9 ആവും. ഓക്കെ, 9 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ എന്ത് കിട്ടും? 9 പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 10 by 2
9 plus 1 divided by 2 10 by 2 5 വരും അല്ലെങ്കിൽ 9 minus 1 divided by 2 8 by 2 4 വരും. ഇനി നോക്കാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി 5ഉം 4ഉം കിട്ടിയ റൂട്ട്സ്. ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 9x പ്ലസ് 20 ഈക്വൽ ടു 0. സോ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടേമും കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 20x സ്ക്വയർ. ഈ 20x സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെ എഴുതണം? രണ്ടായിട്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. സോ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ഈ മിഡിൽ ടേമിന്റെ 9x മിഡിൽ ടേം കിട്ടണം. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? -5x -4x രണ്ടും കൂടെ ആഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് 20x സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -9x. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ സച്ച് എ വേ -5x -4x കറക്റ്റ് അല്ലേ? രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -9x പ്ലസ് 20 ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇവിടെ എക്സ് കോമൺ എടുത്താൽ x -5, then ഇവിടെ -4 കോമൺ എടുത്താൽ x -5 ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് സോ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് കോമൺ. ഇതാണ് x -5 then മിച്ചമുള്ള എന്താണ് x -4 ഇൻറ്റു x -4 ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് x -5 ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് x is equal to 5. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം അല്ലെ? രണ്ട് ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ 0 ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 0 ആയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. രണ്ടും ഒരിക്കലും 0 ആകില്ല. അതാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് x -4 equal to 0. That implies x is equal to 4. Okay, so 5 ആകാം അല്ലെങ്കിൽ 4 ആകാം. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡിൽ തന്നെ കിട്ടി 5 4. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ 20 പ്രോഡക്റ്റ് 20 സമ്മ് -9 വരുന്നെങ്കിൽ ഏതാണ് വാല്യൂ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കൺസ്ട്രെയിനിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന എന്താണ്? ഈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ്. സോ സ്റ്റെപ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക, ദെൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ഇനിയാണ് നമ്മളടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിലോട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനിയും സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ. സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആൽഫ. സോ റൂട്ട്സ് ബി ഒരു റൂട്ട് ആൽഫയും ഒരു റൂട്ട് ബീറ്റ ആണ്. നോർമലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫയും ബീറ്റയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ആൽഫ ബീറ്റ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? -b/a ആണെന്നാണ് ഫോർമുല. സോ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് രണ്ട് ഏതാണ്? സോ ആൽഫയും ബീറ്റയാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട്സ്. സോ റൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് b² - 4ac divided by 2a. Then second root beta. Okay. So beta എന്തായിരിക്കും? രണ്ട് റൂട്ട് -b plus or minus -b minus root of b² - 4ac divided by 2a. So that implies നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ്. സോ -b പ്ലസ് root of b² - 4ac divided by 2a plus -b minus root of b² - 4ac divided by 2a. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇതൊരു -b പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് b² - 4ac മൈനസ് b minus root of b² - 4ac the whole divided by 2a. Plus b² minus root of b² - 4ac minus root of b². So ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് -2b divided by 2a. 2 get cancel. minus b/a. ഇതിനല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സം. സോ ഇതാണ് ഫോർമുല. മൈനസ് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് -b/a. That means minus of coefficient of ax² plus bx plus c എന്നല്ലേ നോർമൽ ഫോം ഓഫ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. സോ -b minus into coefficient of x divided by a means coefficient of x². Then product. So product ന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് -b/a. Then alpha beta product of roots. Alpha beta is equal to c/a. That means constant term divided by coefficient of x². നമുക്ക് നോക്കാം. ആൽഫ is equal to -b plus root of b² - 4ac divided by 2a. Then beta എന്താണ്?
minus b minus root of b square minus 4ac divided by 2a again. Okay. So alpha into beta product എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും minus b plus root of b square minus 4ac divided by 2a into minus b minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Okay. So multiply നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കാം. നോക്കാം മൈനസ് ബി നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ് 2a into 2a നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാം 4a square ഡിനോമിനേറ്റർ 4a square ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും minus b plus root of b square minus 4ac into minus b minus root of b square minus 4ac നമുക്കിത് ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച a plus b into a minus b equal to a square minus b square. So ഇതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ a ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ b ആയിട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് a plus b into a minus b ഫോർമാറ്റ് ആണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരും a square എന്ന് പറയും minus b square then minus of root of b square എന്ന് പറയും root of b square minus 4ac ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ divided by 4a square. So ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വരും minus b ത്തേക്കും b square minus root of something means ഈ റൂട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാകും b square minus 4ac divided by 4a square. Okay. അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും b square minus b square plus 4ac divided by 4a square വരും. സോ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആൻസർ എന്ത് വരും b square get cancel 4ac divided by 4a square 4 get cancel ഒരു aയും a square ഒരു h വന്നു c by a ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഫോർമുല. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല ഡെറിവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫോർമുല മാത്രമാണ് ബട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല വന്ന്. So sum of roots alpha plus beta equal to minus b by a. Product of roots alpha beta equal to c divided by a. So very important. Then how to construct a quadratic equation when roots are given. Okay. So roots given ആണെങ്കിൽ when roots are given. Okay. Roots അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് quadratic equation അറിയാം. So ഇതാണ് very important formula. X square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ax square plus bx plus c equal to 0 അല്ലേ. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ഇക്വേഷൻ a കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം. സോ ax square divided by a plus bx divided by a plus c divided by a equal to 0. 0 divided by a എന്തായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം 0 divided by a ബിക്കോസ് ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് LHSനെയും RHSനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും a get cancel x square plus b by a into x plus c by a equal to 0. ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് b by മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് അല്ലേ പ്ലസ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് c by a. നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ് ഈ മൈനസ് b by a എന്താണ് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് അല്ലേ. then c by a product of roots നമുക്ക് ഇനി അതങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലോ x square മൈനസ് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സി ബൈ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ റൂട്ട്സ് തന്നാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം x square മൈനസ് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് product of roots equal to 0. Very important. Then nature of roots of quadratic equation very important. Now we will direct കുറേ questions നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരുന്നതാണ്. So റൂട്ടിന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac the whole divided by 2a. Okay. So ഇതിനകത്ത് b square minus 4ac ആണ്. So നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിനകത്ത് ആൽഫ എന്താണ് minus b plus root of b square minus 4ac divided by 2a. Beta എന്താണ് minus b minus root of b square minus 4ac divided by 2a. ഇവിടെ minus b ഇവിടെ 2a plus root of b square minus 4ac minus. സോ ഇത് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ടിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ത് മാത്രമാണ്
ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്, ഇത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ്, ബാക്കി റൂട്ട് എല്ലാം സെയിം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac എന്ന് പറയാം, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ്. Discriminant in the equation, discriminant of the equation x square plus ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c. Okay, so ഇനിയാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനന്റിന്റെ ബേസിലാണ് എന്താണ് റൂട്ട്സിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, നേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നേച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ്. സോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മീനിങ്, റൂട്ട്സ് റിയൽ ആണ്, റൂട്ട്സ് എന്തായിരിക്കും, ഈക്വലുമായിരിക്കും. റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ. If b square minus 4ac greater than 0, that means the roots എന്താണ് റിയൽ ആണ്, അൺഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട് ആയിരിക്കും. b square minus 4ac less than 0 ഒന്നും നോക്കാനില്ല, എന്താണ് ഇമാജിനറി. ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇമാജിനറി വാല്യൂ i ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വരത്തുള്ളൂ, ഇമാജിനറി ആയിരിക്കും റൂട്ട്സ്. if b square minus 4ac greater than 0 and a perfect square, എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ മീൻസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തിന്റെയെങ്കിലും സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് 60 ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്, അതിന്റെ റൂട്ട് 4 ഉണ്ട്. 25 ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. സോ നേരെ മറിച്ച് b square minus 4ac equal to 5 greater than 0 ആണ്, but not a perfect square. So perfect square ആണെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് എന്താണ് റിയൽ ആണ്, റാഷണൽ ആൻഡ് അൺഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. b square minus 4ac greater than 0 not a perfect square, that means roots are real, irrational and unequal അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. Okay, then examine the nature of the roots of the equation. So കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം നേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. സോ ഇവിടെ എന്താണ് x square minus 8x plus 16 equal to 0. നമുക്ക് റൂട്ട്സ് നേച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ഇക്വേഷനോട്ടൊന്നും നമ്മൾ എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac എന്താണ് നോക്കുന്നത്, ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താണ് ബി എത്രയാണ്, -8 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ax സ്ക്വയർ പ്ലസ് bx പ്ലസ് c എന്നുള്ള എപ്പോഴും ഫോർമുല ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ ഫോർമാറ്റ്. സോ -8 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 16. സോ എത്ര വരും, 64 മൈനസ് 64 ഈക്വൽ ടു 0. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac equal to 0. That implies roots are real and equal roots ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം x square മൈനസ് എന്തുവരും 16 വരെ 4 into 4 സം ഓഫ് 4 ഉണ്ട്. x minus 4 the whole square ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന 0. സോ x is equal to എന്താണ് 4 ആണ്. റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ, രണ്ട് റൂട്ടും 4 ആണ്. ഓക്കെ, then second scenario 3x square minus 8x plus 4 equal to 0. ഇവിടെ എന്താണ് റൂട്ട്സിന്റെ നേച്ചർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് b square minus 4ac എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ മൈനസ് b plus or മൈനസ് ഒന്നും എഴുതി പോകരുത്. നേച്ചർ റൂട്ട്സിന്റെ നേച്ചർ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട്സിന്റെ നേച്ചർ മീൻസ് എന്താണ്, b square minus 4ac കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് 0 ആണോ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ, ലെസ് ദാൻ 0 ആണോ. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലയോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നേരെ ആൻസറിലേക്ക് വരിക. b square minus 4ac നോക്കാം. -8 the whole square minus 4 into 3 into 4. 64 minus 48 equal to 16. So ഇവിടെ എന്താണ്, that implies b square minus 4ac equal to 16. That means greater than 0. 16 എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ, റൂട്ട് എടുത്താൽ 4 ആയിട്ട്, and a perfect square. So perfect square ആണെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും, റൂട്ട്സ് റിയൽ ആയിരിക്കും, റാഷണൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അൺഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. റിയൽ, റാഷണൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ നേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് b സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. b ഏതാണ് -4 the whole square minus 4 into 5 into 2. So 16 plus 16 minus വരും 40 വരും -24. That implies b square minus 4ac less than 0. നോക്കാൻ എന്താണ്, roots are imaginary. That means root of minus quantity ഒരു -24. roots are imaginary. നമ്മൾ ഇമാജിനോട്ട് i എന്നൊക്കെ പറയും, i ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് -1. Okay, then 2x square minus 6x minus 3. b square minus 4ac implies -6 the whole square minus 4 into 2 into -3. 36 plus 12 3 8 24. That means that 60 വരും. ഇതെന്തല്ല, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. So that implies b square minus 4ac equal to 60 greater than 0 and not a perfect square.
not a perfect square. That implies roots, real roots ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും irrational root ആയിരിക്കും. Irrational roots are irrational, then irrational roots ആയിരിക്കും and distinct അല്ലെങ്കിൽ different roots ആയിരിക്കും. Roots are real, irrational and distinct. So very very important notes. Irrational roots എങ്ങനെ occur ചെയ്യത്തുള്ളൂ conjugate. That means ഒരു റൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിന് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു റൂട്ട് n പ്ലസ് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതർ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും m മൈനസ് റൂട്ട്. സോ റൂട്ട്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് x സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇൻടു x പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു 0. Then next one root is reciprocal to other root, then their product. Okay, so അടുത്തൊരു ഇതാണ് നമുക്ക് k എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തരാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന്. One root. So product of roots എന്താണ് product of roots അതായത് alpha into beta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c by a ആണ്. So alpha and beta. So beta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ reciprocal means ആൽഫയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് ബീറ്റ മീൻസ് ബീറ്റ എന്തായിട്ട് മാറും 1 by alpha. So പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും alpha into 1 by alpha equal to c by a. So that implies 1 equal to c by a. That implies എന്ത് വരും a equal to c അല്ലെങ്കിൽ c equal to a. That means ax square coefficient of x square will be equal to constant term. ഉറപ്പായിട്ടും coefficient of x square എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റൂട്ട്സ് റെസിപ്രോക്കൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈമിനോട്. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ coefficient of x square എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. Then roots are equal if one root is equal to another but opposite in sign. Okay, ആ ഒരു സെനാരിയോ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നമുക്കറിയാം ആൽഫ ബീറ്റ ആർ ദ റൂട്ട്സ്. then sum എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ. ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സൈൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽഫ കമ്മ ബീറ്റ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുവരും ഇത് 0 ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ബി ബൈ എ ഈക്വൽ ടു 0, ബി ഈക്വൽ ടു 0. എന്തുണ്ടാവില്ല എക്സിന്റെ ടേമിന് കോഎഫിഷ്യന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെനാരിയോ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് പണ്ട് എക്സാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വരാം. ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും ആക്ച്വലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ax square plus bx plus c equal to 0. മിനിമം വാല്യൂ whenever a greater than 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് 4ac minus b square divided by 4a and it occurs when at x equal to minus b divided by. So ഇതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 4ac minus b square divided by 4a. 4ac minus b square divided by 4a. സോ അതേപോലെ മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത് എപ്പോഴും a greater less than 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വാല്യൂ തന്നെ 4ac minus b square divided by 4a. 4ac minus so b square minus 4ac നേരെ തിരിച്ചു വരും 4ac minus b square divided by 4a and it occurs at x equal to minus b divided by 2a. Okay, so in quadratic equation കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, സൈമൾട്ടേനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ, ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, if alpha and beta are the roots of the equation, 2x square. So alpha and beta are the roots എന്താണ് 2x square minus 4x minus 3 equal to 0. ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് എന്താണ് ആൽഫ കോമ ബീറ്റ. ഓക്കെ, സോ സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ. ഇവിടെ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 4, ബി മൈനസ് 4 ആണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 32. സം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ്. പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ. ഇതാണ് മൈനസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. മൈനസ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ. സോ ഇതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ റേഷ്യോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ത്രൂ ഔട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ബേസിക് ഫോർമുലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ അറിയത്തുള്ളൂ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അറിയാം, ആൽഫ ബീറ്റ. അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക നമുക്ക് എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് a plus b the whole square minus 2ab. റേഷ്യോയിൽ പറഞ്ഞാണ് സം ബേസിക് ഫോർമുല. ഞാൻ പറയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ബിസിനസ് മാത്സ് നമ്മൾ ആ പഠിച്ച ഫോർമുലാസിൽ നിന്നേ വരൂ. അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റായി നമുക്ക് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ആൽഫ ബീറ്റ അല്ലേ. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയും അറിയാം, ആൽഫ ബീറ്റയും അറിയാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 into minus 3 by 2.
So that means 4 minus 2 into minus 3 by 2. 2 get cancelled. 3 into 3 minus 1 into 3. 4 plus 3 equal to 7 will be the answer. So very important. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലും സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ഉള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്വേഷൻസിൽ ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഏരിയ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിന്റെ റൂട്ട്സിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. സോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയും ആൽഫ ബീറ്റയും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമാറ്റ് കാണും. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ in terms of alpha beta and alpha beta മാറ്റുക. Okay. Then second question, ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 2x square minus 4x plus 1 equal to 0. Okay. So നമുക്ക് alpha and beta ആണ് റൂട്ട്. So sum alpha plus beta minus b by a minus of minus 4 by 2 again വരും 4 by 2 2. Then alpha beta product c by a equal to 1 by 2. But നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ. ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽസിഎം എന്ത് വരും? ആൽഫ ബീറ്റ വരും. എൽസിഎം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കും എന്ത് വരും? ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ ബീറ്റ. അപ്പോൾ ആൽഫ ബീറ്റ അറിയാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് എന്തറിയില്ല? ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂബ് അറിയില്ല. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്താണ് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ബിസിനസ് മാത്സ് യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് 3ab ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി. ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂബ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂബ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ ക്യൂബ്. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമുക്കറിയാം മൈനസ് 3 ആൽഫ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ്. എല്ലാ ടേംസും നമുക്കറിയാമല്ലോ. ത്രൂ ഔട്ട് ബിസിനസ് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് മാത്സിലെ ബേസിക് ഫോർമുലാസിലെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ബീറ്റ. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അറിയാം 2 ക്യൂബ് മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 1 by 2 ഇൻറ്റു ആൽഫ ബീറ്റ എന്താണ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 ആണ്. ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 by 2. 2 ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. 2 ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം 8 ആണ്. 2 ക്യൂബ് 8 ഈക്വൽ ടു 8 minus 3 divided by 1 by 2. That means 5 divided by 1 by 2. Division by fraction തിരിച്ചിട്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 5 into 2 10. 5 into 2 10. It's very important. Then next question. Alpha and beta are the roots of the equation. X square plus 7x plus 12 equal to 0. So obviously alpha plus beta എന്തായിരിക്കും? Alpha plus beta equal to, so ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. very important question, very important question. Alpha plus beta minus b by a, that means minus 7 divided by 1 എന്ന് പറയാം minus 7. Alpha beta c divided by a 12 by 1 അല്ലെങ്കിൽ 12. Find the equation whose roots now. So നമുക്ക് നോക്കിയേ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന്റെ റൂട്ട്സ് വന്നിരിക്കുന്നു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അറിയാം, ബട്ട് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡ് റൂട്ട്. ഓക്കെ, റൂട്ട്സ് തന്നാൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട്സ് തന്നാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്. സോ നമുക്ക് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. പുതിയ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് എന്താണ്? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? അതിന്റെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഹൂസ് റൂട്ട്സ് ആർ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? മൈനസ് 7 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ബട്ട് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ നമുക്കറിയാവുന്ന എന്താണ്? ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയറിന് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ab. ബേസിക് ഫോർമുലാസ്. So that means നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ആൽഫ ബീറ്റ. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയും ആൽഫ ബീറ്റയും നമുക്കറിയാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ആൽഫ ബീറ്റ. ഓക്കെ, സോ എത്ര കിട്ടും? 7 minus 7 square minus 49 plus
alpha plus beta the whole square, again 49 minus 4 into 12. So that means number 49 plus 1 equal to 50. So sum of roots 50 കിട്ടി. അടുത്ത എന്താണ് product of roots. Product. So എന്നിട്ട് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് product. So നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ റൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയറും ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയറും സം എടുത്ത് ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം 49. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 49 മൈനസ് 41. 49 മൈനസ് 48 അത് 1 ആണ്. സോ ഇതെന്തെടുത്ത് 1 ഈ ടൈം 1 ആണ്. ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 1 എന്നല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു equal to 49. So answer will be x square minus 50x plus 49 equal to 0. Right. So പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. അതിന്റെ റൂട്ട്സ് എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ. അത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 50 കിട്ടി. അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്. ദെൻ അത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 49 ആണ് കിട്ടിയത് പ്ലസ് 49 ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റൂട്ട് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ദെൻ 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 ഇറാഷണൽ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെ ഒക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ. ദെൻ എം പ്ലസ് റൂട്ട് എൻ ആവണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അടുത്ത എന്തായിരിക്കും എം മൈനസ് റൂട്ട് എൻ. കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ ഇറാഷണൽ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെ ഒക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ ആയിട്ട് ഒക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ. സോ ഒരു റൂട്ട് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അത് റൂട്ട് എന്തായാലും 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3. സോ നമുക്ക് എന്താ റൂട്ട്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് product of roots equal to 0. So that means നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാതെ ഈക്വൽ ടു. സോ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് അതിനുശേഷം നോക്കാം സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇതാണ് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 പ്ലസ് 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3. സോ റൂട്ട് 3 get cancel. 2 plus 2 4. Then product of roots 2 plus root 3 into 2 minus root 3. നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? a plus b into a minus b. a plus b into a minus b ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. a square minus b square. So that means 2 square minus root 3 square. So 4 minus 3 equal to 1. So x square minus 4x plus 1 equal to 0. x square minus 4x plus 1 equal to 0. So very important question. Then quadratic equation solve ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 4 raised to x minus 3 into 2 raised to x plus 2 plus 2 raised to 5 equal to 0. അപ്പോൾ നോക്കാം. ഇനി ഒന്ന് ഞാൻ റൈറ്റ് ആണ്. The 2x the whole square ഇൻഡിസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? 2x the whole square means 2x the 2 raised to 2 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. 4 raised to x minus 3 into ഇൻഡിസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 raised to x plus into 2 raised to 2. 2 raised to 2 into 2 raised to a raised to m into a raised to n, a raised to m plus 1. 2 raised to x into 2 raised to 2 plus then third നോക്കിയാൽ 32 equal to 0. ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം. 2 raised to x the whole square minus ഇതാണ് 4 ആണ്. So 3 into 4 into 2 raised to x plus 32 equal to 0. Okay. So that means 2 raised to x the whole square minus 12 into 2 raised to x plus 32 equal to 0. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Put 2 raised to x equal to y. So that implies നമുക്ക് എന്തൊരു equation y square minus 12y plus 32 equal to 0. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും y സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. സോ ഇവിടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇനി എപ്പോഴും ഇക്വേഷനൊക്കെ പോകരുത്. സോ ദാർ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പ്രോഡക്റ്റ് 32 സമ്മ മൈനസ് 12. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് 12. സോ 4 30 നമുക്ക് എന്തെല്ലാം y minus 8 into y minus 4 equal to 0 അല്ലേ. സോ 8 മൈനസ് 8 മൈനസ് 4 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് 12 കിട്ടും. രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ മൈനസ് ഇന്ന് മൈനസ് പ്ലസ് 32. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്? നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. സോ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലസ് 32 സമം മൈനസ് 12 എന്ന രീതിയിൽ എടുത്തു. മൈനസ് 8 ആൻഡ് മൈനസ് 4. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഒന്നിൽ y മൈനസ് 8 ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് y ഈക്വൽ ടു 8. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? y മൈനസ് 4 ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് y equal to 4. So y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? So 2 raised to x equal to 8. So therefore x എത്ര ആയിരിക്കണം? 2 ക്യൂബ് അല്ലേ. 2 raised to x equal to 4. x എത്ര ആയിരിക്കും? 2.
So that means x ഒന്നുകിൽ 3 ആകാം അല്ലെങ്കിൽ 2 ആകാം. Okay. And 3 ആണ്. 2,3, 1,4, 4,3, 8,3. So solution of ചെറിയൊരു ഇതൊന്നാണ്. x ന് 3 ആകാം അല്ലെങ്കിൽ 2 ആകാം. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്തോ ആ ഒരു ഇൻഡെക്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി കയറി വരുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. 2 raised to x minus 2 plus 2 raised to 3 minus x minus 3. 2 raised to x can be written as 2 raised to x divided by 2 raised to 2. This is the property. Plus 2 raised to 3 divided by 2 raised to x equal to 3. Put 2 raised to x equal to y. So y by 4 plus 8 by y equal to 3. LCM y എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 4y എടുക്കുമ്പോൾ y square plus 32 divided by 4y equal to 3. That implies y square plus 32 equal to 12y. 12y LHS like y square minus 12y plus 32 equal to 0. So നേരത്തെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സെയിം തന്നെ ഒന്നില്ല. y square minus 12y, y square minus 12y. So that implies y minus 8 into y minus 4 equal to 0. That implies y equal to 8 or and y equal to 4. So y is 2 raised to x ആണ് 8 എന്നത്. Therefore x equal to ഒന്നുകിൽ 3 ആകാം. 2 raised to x equal to 4. Therefore x equal to 2 ആകാം. 3 ആകാം, 2 ആകാം. So 2, 3 answer. 2,3 ആണ് answer. Then next question, the difference between a number and its positive square root. That means let the number be equal to x. So അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 12 ആണ്. So x can be written as root x the whole square. ഇതെല്ലാം quadratic equation പോലെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ. സോ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം 16ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 4 ആണ്. 16 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 12 ആണ് ആൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ quadratic equation മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും will be like this. Okay, root x ne നമുക്ക് put root x equal to y. So y square minus y minus 12 equal to 0. So two quantities, product minus 12, sum minus 1. So y minus 4, y plus 3 equal to 0. That implies y equal to 4 or y equal to minus 3. Okay. So y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൂട്ട് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, y equal to റൂട്ട് എക്സ് ആണ്. സോ എക്സിന്റെ എടുക്കണം 16 വന്നാലേ y 4 എടുത്തുള്ളൂ. മൈനസ് 1 നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് 16 ആണ്. Next question, divide 25 into 2 parts so that the sum of their reciprocal is 100. So divide 25 into 2 parts. One part will be x, then other will be 25 minus x. Okay. Then reciprocals means x in reciprocal 1 by x plus 1 divided by 25 minus x is equal to 1 by 6. Okay. Then in the LCM എടുക്കുന്നതായിരിക്കും x into 25 minus x ആയിരിക്കും. LCM 25 minus x plus x divided by x into 25 minus x is equal to 1 by 6. So cross multiply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും rearrange ചെയ്യാം. Equal to 25 minus x plus x divided by x into 25 minus x equal to 1 by 6. So x get cancelled numerator. 25 into 6 is equal to 25x minus x square. That implies x square minus 25x plus 150. So two numbers, product plus 150, sum minus 25. So x minus 15, x minus 10 equal to 0. Therefore that not in the way only x minus 15 equal to 0, x minus 15 equal to 0. That implies x is equal to 15. Then x minus 10 equal to 0. That implies x is equal to 10. 15 and 10. 15 and 10. Dividing x 10 ആണെങ്കിൽ 15, x 15 ആണെങ്കിൽ 10. Then next question. So another question ആണ്, a piece of iron rod. A piece of iron rod cost rupees 60 if the rod was 2 meters short
and each meter cost 1 rupee more, the cost would remain unchanged. Okay, so let the length എത്ര എടുക്കാം, x meter ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ കോസ്റ്റ് പെർ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ നമുക്ക് വരും കോസ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ 60 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്. 60 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്. ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചു, ലെങ്ത് 2 മീറ്റർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള എത്രയായിട്ട് മാറി, എക്സ് ബൈ 2 ആയി ആണ് 60. 2 മീറ്റർ കുറിച്ചാൽ then shorter each meter cost, that means each meter cost എത്രയാണ്, will be 1 more. ഈ ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം 60 ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത് എക്സ് എടുത്തു, സോ കോസ്റ്റ് പെർ ലെങ്ത് കോസ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ 60 ബൈ എക്സ്. സോ 2 മീറ്റർ കുറച്ചാൽ 60 ബൈ എക്സ് ബൈ 2 ആകും പെർ മീറ്റർ. ദെൻ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും ഒരു മീറ്ററിന് പണ്ട് എത്രയാണ് മീറ്റർ ഉണ്ടായത് അതിനോട് ഒന്ന് കൂടുന്നതോടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ നോക്കാം, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, എൽസിഎം എടുക്കുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് 60 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു എൽസിഎം എടുക്കുമ്പോൾ 60 പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 60x ഈക്വൽ ടു 60 plus x into x minus 2. That implies 60x is equal to 60x minus 120 plus x square minus 2x. Okay, it cancel. X square minus 2x minus 120 equal to 0. Two numbers, product minus 120, sum 10 x minus 12 into x minus 10 equal to 0. That implies only x equal to 12 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ x equal to minus 10. Okay, ഇതിലും ലെങ്ത് ഒരിക്കലും എന്താണ് മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട്, therefore x is equal to 12. ഓക്കെ, അറിയാം 5 2 കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 ആവണമെങ്കിൽ 6, 5 + 1 6. സോ കറക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ. So cubic equation means degree എന്തായിരിക്കും, degree 3 ആണ് ഇക്വേഷൻ ആണ് cubic equation. 4x cube plus 5x square അതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ്, x square ടൈം ആണെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഏതാണ്, 3 ആണ്, അതിൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് cubic equation. So cubic equation സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ട്രയൽ ബേസിസിൽ ഒരു വാല്യൂ ടു x സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ we get a factor, then with this factor factorize and remaining factors. നോക്കാം 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടം നോക്കാം. Okay, first one x cube minus 7x plus 6 equal to 0. So നോക്കാം, ഇതിനകത്ത് ആദ്യം put x equal to 1. So 1 minus 1 2 minus 2 ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സൂട്ട് ആയിരിക്കും. put x equal to 1 ഇതൊരു 1 അല്ലേ, x ന് 1 കൊടുത്താൽ 1 cube 1 7 into 1 minus 7 plus 6 equal to എന്താണ് ചെയ്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, satisfies the equation. That implies x minus 1 is a factor. X minus 1 is a factor. So x equal to 1 എടുക്കുമ്പോൾ equation satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. From we get a factor. With this factor, factorize the equation. So equation എന്ത് ചെയ്യുക, factorize ചെയ്യുക. So നമുക്ക് x minus 1 factor ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് factorize ചെയ്യാം. So ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, x cube ഞാൻ minus x square ആഡ് ചെയ്തു plus x square. So nullify ചെയ്തു പോലും. Then minus x minus 6x plus 6 equal to 0. Okay, minus x minus 6x ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് 2 ടേം എടുക്കുക, x കോമൺ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും, x minus 1 ഫാക്ടർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് 2 ടേം x കോമൺ എടുത്താൽ x minus 1, ദെൻ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് minus 6 കോമൺ എടുത്താൽ x minus 1. ഇതാണ് മെത്തേഡ്. എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടി x minus 1 കിട്ടി. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, x minus 1 into x square then plus x then minus 6. So that ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ്, ഫാക്ടറൈസേഷൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് കഴിയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പറ്റില്ല എങ്കിൽ മാത്രം ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകും, അതർവൈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. x minus 1 into 2 numbers, product minus 6 sum minus 1. So x minus x plus 3 into x minus 2. So that means x is equal to 1 ആകാം, x is equal to minus 3 ആകാം, x is equal to 2 ആകാം.
1, 2, minus 3. 1, 2 and minus 3. Then 27th one. The roots of the equation y cube plus y square minus 1 minus y minus 1 equal to 0. So put x equal to minus, put y equal to minus 1. Okay, minus 1 minus so minus 1 and cube then plus 1, then plus 1 minus 1 equal to 0. So satisfy y 1 satisfies. Therefore, okay, correct determinant y plus 1 is a factor. Minus 1 answer like the y plus 1 is a factor. Yeah, y plus 1 cancel like y cube plus y square minus 1 equal to 0. So that implies y square y plus 1. Minus 1 y plus 1. Okay, no, y plus 1 common. So y plus 1 into y square minus 1 equal to 0. Y square minus 1 means y plus 1 into y plus 1 into y minus 1 equal to 0. That means y plus 1 y plus 1 down. So y equal to y plus 1 y equal to minus 1, then minus 1 1. Okay. So answer minus 1 and 1, minus 1 and 1. Okay. So very important. The next one, x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0. Find the value of 3x minus 4. Okay. So now first x in 3 value, then 3x minus 4. X cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0. Put x equal to 1. That's when 1 minus 5 6 plus 1 plus 11. 1 minus 6 plus 11 minus 6 1 plus 1 12, 12 minus 12 0. Satisfies x equal to 1. Satisfies the equation. Okay. Therefore, x minus 1 is a factor. X minus 1 is a factor. X square minus 5x plus 5x minus 5x square plus 5x plus 6x minus 6 equal to 0. Arrange it. So first two term x square x minus 1, then minus 5 x x minus 1, then plus 6 x minus 1 equal to 0. So all time x minus 1 under. So x minus 1 into x square under minus 5x under plus 6. Again a quadratic equation two numbers product plus 6 sum minus 5. So minus 3 and minus 2, x minus 2 into x minus 3 equal to 0. Eppozhum quadratic equation solve cheyan speed like nammal ettanam. Kanda 6 minus 5 edu number aanullathu. So x equal to 1 agam, 2 agam, 3 agam. Okay. So x inde value alla namukku chodichirikkunnathu namukku venda endana 3x minus 4 ആണ്. Okay. So x 1 ആകുമ്പോൾ ഇതുവരും 3 into 1 minus 4 minus 1. x 2 ആകുമ്പോൾ 6 minus 4 equal to 2. x 3 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 9 minus 4 equal to 5. So minus 1, 2 and 5. Minus 1, 2 and 5. Minus 1, 2 and 5. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏരിയയിലെ. So നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കവർ ചെയ്തു? Simple linear equation, simultaneous linear equation, then quadratic equation, then cubic equation. So ഇതിന് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ എല്ലാം കൂടെ, അതായത് ലീനിയർ ആണോ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ അത് ലീനിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണോ ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ ആണോ എൻ്റെ എല്ലാം വന്നിട്ട് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്കത് അടുത്ത സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.